ये वक्रे परिवार होंगे ने ते भैन जी असीं 20 जने चले जाइए 21 जने चले जाइए रात ते इन्हां दी सेवा भी वक्री है। अकाल पुरख उन्होंने जिथे असीं सारे तुसां एक मैट्रोपोलिटन एरिए दे मताब सिंह ने दविंदर सिंह ने रंजीत सिंह उन्होंने इतने जो उन्होंने पहला इतने भाई साहब ने उन्होंने अरदास भी की सी वो फेसबुक पर बड़ा मतलब इन्होंने योग शब्दों में उन्होंने श्रद्धांजलि दी सी सारिਆਂ ने चाहना सी ते भैन जी उन्होंने भी असीं बेनती की कि जिहड़ा इत्थे इन्होंने सेवा भाई दविंदर सिंह होनी भाई दर्शन सिंह होनी जिहड़े इत्थे हजूरी रागी ने उन्होंने जिहड़ी सेवा सहज पाठ चल रहा सी जिहड़ा तुसीं अज समाप्ति हुई है आप सब जो उन्होंने यही है कि सतगुरु कृपा करन जिहड़ा उन्हां दा मेन काम सीगा कुदरत होंदी है किसी पासे उन्हों की लगन जी मीडिया वाल सी जिहड़ा TV84 तुसीं देख रहे हो ये सारा ही उन्हां दा सीगा। उत्थे जिहड़ी जगह जिन्हां दा मेन स्टूडियो वा उन्होंने 2 3 4 5 साल राबता करके उत्ते मेहनत की ते ये 2012 विच उन्होंने जिहड़ा मीडिया है उहदे विच डॉक्टर साहब नाल शुरू तो इन टच सीगे ते मिल के क्योंकि जिस हालातां च जिस तरीके नाल सानूं जिहड़ा दुश्मन है गुरु नानक साहब की आमद तो अज तक सानू मार रहा है वो मीडिया है उन्हों का वो जिहड़ा 100 बार 1000 बार झूठ बोलते हैं। तो मैं यही दसना चाहता हाँ कि TV84 जिहड़ा है वो तां ही फंड रेज भी ना रखा है कि उन्हों का 24 आवर ये होंदा सीगा भी इनू असां किवें चलाउणा है की करना है किवें अपनी आवाज़ जिहड़ी है इस दुनिया नूं दस सकते हैं वो झूठ के खिलाफ। तो मैं हुण आप जी का ज़्यादा ना समा लवां उन्होंने साड़ी में यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि बाद जिस तरह TV84 का फंड हो रहा है असी उन्होंने जो दीवा उन्होंने जगाया है वो बढ़ चढ़ के तेल पाइए और ये दीवे दियाँ लाटां अल जजीरा जिहड़ा रेडियो है जिहड़ा TV है वो वांगू असी गुरु नानक का सच मीरी ते पीरी का गुरु ग्रंथ के गुरु पंथ का जिहड़ा है कानसैप्ट जिहड़े हालात साडे पिछे चल रहे हैं दुश्मन साडा जी अमृतपाल सिंह ने बाहरों जाके उत्थे सेवा हक सच इंसाफ का सिर्फ यही दुनिया ने नशे चढ़ा के ते लोगों का मूँह गुरु वाल परमात्मा वाल कराया है तो वो एजेंसियां का बंदा है जिहड़े उत्थे ड्रगां लिया बेच रहे हैं तो वो है मैं ये समझदा हाँ कि जिहड़ा मीडिया है तुहाडा यही एक चीज़ है जिहड़ी असीं सच नूं दुनिया के सामने रख सकते हाँ। हुण जिहड़ी शुरुआत है असीं जिवां उस बाबे दे नानक तो बाणी तो गुरु तो बिना तो साडा कुछ भी नहीं। तो मैं हुण भाई साहब जिहड़े ने वो 10 मिनट वास्ते एक शब्द की हाज़री लवाउणगे तो उन्हां तो बाद विच दर्शन अपने जिहड़े हजूरी रागी ने नाल उन्हां दे भाई दर्शन सिंह जी वो एक शब्द की हाज़री लवाउणगे। इन्हां शब्दां नाल किसी भी कोई तुक दी खिमा दा जज खां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू रे
Thank you.
तुम दे दे
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ।
ਹੁਣ मैं बेनती करांगा कि जिहड़े साडे सत्कारयोग डॉक्टर रंजीत सिंह होना दे ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਪੰਥਕ ਹਨ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਚਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੂਰੀ, ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਪੰਥ ਲਈ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ,
समर्पण की एक एक श्वास पंथ की चढ़ती कला में जी रहा, उस रूह तो प्रेरणा लैन लई, उस रूह तो गुरु नाल जुड़न का स्नेहा लैन लई, हाउ मच ही सैक्रिफाइस इन हिज लाइफ। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार डॉक्टर साहब इट वॉज डॉक्टर रंजीत सिंह होना, डॉक्टर पाल सिंह होना के घर 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸਵਾਸ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ टाइम बदलता है, स्थान बदल जाता है, घटना बदल जाती है तो साढ़े मन बदल जाते हैं। बहुत लोग सन जिहड़े झंडा चक के तुरे सन, समा बदलिया, टाइम बदलिया, घटना उड़ गई, सब कुछ चलता है। एक लोग वो होंगे ने जिहड़े कन्विक्शनस करके नाल जुड़ते हैं, कन्विक्शनस, उन्होंने दुख आउण, तकलीफां आउण, किसी भी तरह के हालातों के गुजरना पवे, जिहड़े कन्विक्शन के सिख होंदे ने उन्होंने असीं सुखे जिले भी नाल कह सकते, जिन्होंने लालच भी दिते गए, डरावे भी दिते गए, अखीर ते जान लगे इच्छा की कैसे लड्डू बन के जाना, एक कन्विक्शन का हिस्सा है। इमोशनस बदलते हैं, कन्विक्शनस बदलदियां नहीं ने, ते कन्विक्शनस बनदियां कि नहीं। जागै हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान इस मन तक आया। उन्होंने जीवना के कन्विक्शनस निकलदियां ने, पैदा होंदियां ने, जिन्हां दे अंदर गुरु की लो होंदी है, गुरु के शब्द का प्रकाश होंदा है। फिर वो अगाहन उतराहन पिछा फिर न मुड़, नानक सिंह हवा बढ़ न हो जानवर। फिर वो इस किस्म की जदोजहद के हाजिर होंगे हैं। साडा सिर चुकता है भैन जी अविनाश कौर का, इन्हों के बच्चों का शुक्र है। मैं हमेशा बेनती करता हूँ उन्होंने सारे का, ये भावें पिछे सन पर इन्होंने सारे का योगदान है इस बंधक सेवा। सतगुरु बख्शिश करें, मेहर करें, सानू जीवन तो प्रेरणा मिले। तो ये जी खालसे की आज़ादी है, मैं यही कहा बेनती कि खालसे का जो राज का सुपना है ना, ये कन्विक्शन के विचों निकलिया हुआ है। जो नादर शाह ने पूछा कि मैं वो कहता पूछता कि कौन है ये क्या रखे हैं मान रहे कहाँ क्या है गुजरान। फिर वो कहता कि सिख कहा गुरु के सारे, हिंदू अत तुरकन का न्यारे। फिर कहता रात कहीं दिन कटत कहीं है, राज करेंगे रटत रहें। घोड़ियां की काठियां ते रहते हैं, रात किते कटते हैं, दिन कटते किते कटते हैं, पर एक सुपना लैके तुरे हुए कि असीं राज करेंगे। सो वो राज का सुपना अजे भी चल रहा है। सतगुरु सच्चे पातशाह वो सुपना साडा साकार होवे, जिहदे असीं बहुत करीब हाँ, जिहदी अगवाई डॉक्टर रंजीत सिंह कर रहे हैं। उस अगवाई के लिए जिहड़ा एक बड़ा सोर्स चाहिए वो TV84 का। एक जरिया है जिहड़ा साडा मैसेज, साडा स्नेहा सही ढंग नाल दुनिया तक पहुंचाउंदा है। इसकी सपोर्ट करिए जी। समा समाप्त भुलना चुका नहीं खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। गुरु प्यारे साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हुण बेनती करांगा डॉक्टर रवि सिंह कि वो छोटे शब्द राही, क्योंकि संगतां बहुत पहुंचियां हुई हैं, नौजवानों नूं वध तो वध इहदे च शामिल होना चाहिए है, क्योंकि मीडिया है वो हाज़री लवाउणगे अपनी। सतगुरु किरपा करन, TV84 नूं चढ़दी कला बख्शण। यही याद है सच्ची डॉक्टर रंजीत सिंह उन्हां दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।
खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन डॉक्टर रंजीत सिंह जी जिन्होंने राष्ट्र ने कीर्तन राही डॉक्टर रंजीत सिंह उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। मैं बेनती कराँगा हरप्रीत सिंह जी संधू जिहड़े कि उचेचे तौर पर डॉक्टर रंजीत सिंह उन्हों की याद में समर्पित होकर आए हैं, उन्होंने बेनती कराँगा कि वो आने वाले 5 मिनट लिए हाज़री लाउण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। साजी नवाजी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। We met a few months ago in Houston, and I had the opportunity to speak at that time in memory of Ranjit Singh. And at that time I spoke about how in society, when we go back and look at the history, and we find that people always talk about how certain things and certain individuals are pillars of the society. And at that time I said, yes, you do look for pillars, but actually every pillar is sitting upon a foundation. So, and you may find a remnants of half a pillar, a full pillar, but you always found the full foundation. And when we look at our history, Ranjit Singh is a foundation. He is not just a pillar, but a foundation of what we are. And when we go back in history, and at that time I talked about all that he has done. And today's one time to look at what is so important that he's done, and that was he was instrumental in TV84. And time at that time at the beginning, you may have seen a once a week show. And I remember going to different houses, and there was a banner in the back, and you saw the TV84 banner by Ranjit Singh and other Sikhs and sisters and brothers always working hard to bring that message forward. Guru Nanak's traveling over 40,000 miles to take a message of Gursikhi, of his time. He knew, understood that the message must be taken from place to place. In today's world, it is the multimedia. That message that must be brought to every individual, and Ranjit Singh understood that right from the beginning. That message can be only brought, our message, through a television channel that would be the voice, the true voice. Of course, we hear about fake news and so forth, but he made sure that our voice and the truth was presented to the community as is. So, talking about TV84. TV84 really brings a voice of and it resonates to the truth where our diaspora sits today. So when you hear Dr. bringing this together, Dr. Amarjit Singh, from now today, almost on a daily time, or Amarjit Singh talking about different issues that concern us. A voice that is a truth for our diaspora. So I encourage you to make sure you invest in this television that brings our voice forward. A voice of reasoning, a voice of truthfulness, a voice that lets the rest of the world know where we sit today. And when Dr. Amarjit Singh talks about these issues, he talks it in the terms of respect and intellectual level as how it reflects on a global perspective. So the youth today, and I see that when this program started maybe a decade ago today, look at all the number of individuals have joined up as a youth, understanding the message and what it means for us to bring this message to our elected officials. As I've also had the opportunity to work with the elected official, today the biggest ambassadors are those who have understood our issues and talked to our elected officials. Why? Because they've been grounded to our issues. So if you want to make sure that these values continue, please vote TV84. So I cannot say enough, but I do want to thank, as I did that day, to the family. The family, as was talked about, it was the time that the family had given up of their husband, of their father, or perhaps another relative that Ranjit Singh was.
And that valuable time, of course, will never be given back to the family, but it was given to the Panth. And, as you heard before, conviction. Why the conviction? It was his conviction. That is, today should be our conviction. That we carry that little light of mine, as many times is spoken in the African American community, that little light of mine. Touches another light and enlightens the whole world. So he was that one instrument of light that will flourish among us all. So we come back to the foundation. He is a foundation, and you, perhaps many of you, will become the pillars that will stand upon his foundation. But his message, of course, TV84, a real message of the Panth. I had the opportunity to go to different countries lately, and everywhere I go, they always bring up TV84, specifically Pakistan. I've had the opportunity. And the message is also heard there in different parts of other parts of the world, be it on the Asia side or the African continent or the North American continent. This is viewed all over the world today, your voice. So I humbly request that you work on what Dr. Ranjit Singh's whole life mission, perhaps not only things, but mission was to make sure that this news be brought, this truth will be brought of us, diaspora, and our concerns. So again, to the family, thank you. And within the family, there are leaderships born today. So I encourage everyone. I thank you for your time. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਹਰ ਗਈ ਜਸਜੀਤ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਏ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ ਉਹ TV84 ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ TV84 ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੀ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਸੀ, TV84, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਾਰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 84 ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 84 ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੀਏ? ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਨਾਅਰੇ ਜੋ 1984 ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਨਾਅਰੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਟ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅੱਜ? ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ? ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ 84 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ 84 ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਾਈਬਲ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਨਸ ਦੇ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤਕਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੂੜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਠਾ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਕਸ ਪੇਇੰਗ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੱਥਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰਕਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਔਰ 2024 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਵਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਗਲੈਨ ਯੰਕਿਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖੂਨ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ,
ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ 4 ਛਿੱਲੜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਖੌਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੌਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਥ੍ਰੈਟ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਥ੍ਰੈਟ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ? ਗੈਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੈਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ TV84 ਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ TV84 ਨੇ ਸਾਨੂੰ 84 ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 84 ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਵਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹ TV4 ਦੇ ਜੇ ਅੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਬਣੇ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਔਰ TV84 ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ TV84 ਜੋ ਕਿ ਵਾਇਸਸ ਫਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੋ TV ਹੈ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाई सी सच की बेला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच उदों ही कहा, सच उदों ही कहा ज़्यादा इफैक्ट करदा जदों सच कहण दा वेला। मैं समझदा TV84 इन्हां तुकां नूं बहुत चंगी तरह समझ चुका पहले दिन तो, और हर दिन वीर रणजीत सिंह जी जिन्हां नूं आपां याद कर रहे हैं अज, मैं उस दिन इत्थे नहीं सीगा, आउट ऑफ कंट्री सी, उन्हां नाल जिन्नियां भी गल्लां होणीआं TV84 दे संबंध दे विच ते मीडिया की अहमियत हमेशा असी कोई टॉपिक साडा मेन हुंदा सीगा। पंथ विच की हो रहा की नहीं हो रहा वो तां गल्लां असी चलदियां ही हुंदियां,
ਮਨੁੱਖ ਦੇ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੁਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਇੱਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ TV84, ਮੈਂ ਕੋਈ TV84 ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਸਾਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਲਾਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ TV84 ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕਰਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ TV84 ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ TV84 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ YouTube ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ,
सेवा करनी लंगर दे विच बिल्डिंग फंड दिओ जां असीं होर दिओ। अगर अज असीं नैटवर्क की दुनिया दे विच जी रहे हैं तो अज आपां ये ईमानदारी समझिए भी उस मीडिया नूं मजबूत करिए, क्योंकि अज की दुनिया दे विच सारियां लड़ाइयां मीडिया दे विच लड़ियां जांदियां। अज दीयां लड़ाइयां ग्राउंड दे उत्ते जां चार दीवारियां दे अंदर नहीं, वो लोगों के ओपीनियन मीडिया के थ्रू किस तरह बनते हैं उहदे नाल लड़ियां जांदियां। सो मैं समझदा अज सच्ची श्रद्धांजलि वीर रणजीत सिंह नूं होएगी कि आपां जिस दिन वो पूरे होए ने, मैनू 16 तरीक नूं पता लगा, मैं पाकिस्तान की धरती पर सी। उदण मेरे मन च बड़ा आया कि डॉक्टर अमरजीत जदों कोई अपना जाता फिर महसूस होंदा भी अज कल्ले हो गए। मेरा मन बड़ा खराब होया। सो आओ उन्हां दी घाट साडे दिलों दे विच तां है, पर अज असीं TV 84 ते डॉक्टर अमरजीत दे नाल उस भाई रणजीत सिंह दे नाल की तरह चट्टान वांगू खड़े होइए। सो बहुत बहुत धन्नवाद मैनूं टाइम देण दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन सत्कारयोग वीर सुखविंदर सिंह जी, जिन्हां के मीडिया दे विच इस पीड़ नूं देख के और दिलों तनों मनों धनों लगे हुए, इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। हुण मैं बेनती करांगा, मैं पहलां भी सी साडी बेटी जसजीत कौर जिहड़े कि ये वीर जस्सा सिंह दे बेटी ते साडी छोटी भैन दलजीत कौर हमेशा ही हर मुद्दे लिए चढ़ती कला विच, और डॉक्टर रणजीत सिंह हुणां नाल इन्हां दे बहुत पुराने संबंध सी। वाहिगुरू जी का खालसा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, अज असी सारे इकट्ठे होए हैं डॉक्टर रणजीत सिंह जी की याद विच, जिन्हां ने एक सुपना सी पंथिक संघर्ष नूं एक TV चैनल राहीं दुनिया सामने पेश किया जाए। वो सी TV चैनल 84 ते उस राही डॉक्टर अमरजीत सिंह जी उस पंथ की सेवा कर रहे हुण, जिहदी शुरुआत जो 2012 में हुई सी। ये प्लेटफॉर्म तो अज भी सिक्खी के हर मसले ते विचार किए जाते हैं। इस TV चैनल नूं बरकरार चलदा रखना ये अपनी कौमी फर्ज है, क्योंकि ये कौम के मसलियां लई ही होंद विच आया सीगा। एक यूथ का मैंबर हो के मैं सारी यूथ नूं कह रही हाँ, इस चैनल नूं चढ़दी कला विच रखण लई अपनी योगदान पाओ जी। डॉक्टर रणजीत सिंह मेरे लिए एक पंथिक रोल मॉडल भी सी, एक पर्सनल फादर फिगर भी सीगे, जिन्हां ने मैनूं बचपन तो बर्थ तो जानते आ। उन्हां दे सामने मैं उन्हां दे अखां सामने मैं वड्डी होई हाँ। भावें अंकल जी अज इस दुनिया ते नहीं हैं अपने नाल, पर वो अपनी याद विच अपनी पंथिक संघर्ष विच हमेशा साडे नाल चलदे वास्ते रहोगे। ते कोई भुल चुक माफ दी खेवा बख्शनी जी। मैं अज कोई तैयारी नहीं की सी, पर डॉक्टर रणजीत सिंह मेरे लिए एक बहुत लाइक पंथिकली रोल मॉडल सीगे। मेरे डैड सारे मेरी फैमिली पंथिक रोल मॉडल हैं, पर जिन्होंने देख के भी सारा उन्होंने फैमिली सारा कुछ छड़ के उन्होंने आपदे लाइक लाइफ ही लाया सीगा भी सिक्खी नूं आपां वधाउणा, पंथ नूं वधाउणा। यही चल के असी भी अज चल रहे हैं, यही सोच विच भी असी भी अपनी जिंदगी पंथिक लई ते सिख कौम लई वधाउण लई चलना। ते फिर भी कोई भुल चुक माफ़ करनी। ते वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सी पंथ की बेटी जिदा जसजीत कौर, जिन्हों ने बड़े ही थोड़े शब्दों में डॉक्टर रणजीत सिंह होना की जो अहमियत से वो बारे और मीडिया की अहमियत बारे दसिया है। हुण मैं बेनती कराँगा, मैं हमेशा ही कोई ना कोई घर का जी जो क्लोज होंदा है उन्होंने भुल जाना होना है, तो वो गुस्सा भी बाद च मेरे ते कढ़ते होंगे ने। मेरी मुराद साढ़े सत्कारयोग कम्मां च वड्डे ने मेरे नाल छोटे भाई संतोख सिंह जी, जिहड़े इंडियाना तो चेचे तौर पर जिथे भी उन्होंने कभी भी पंथक तौर पर कोई भी जथेबंदी की आवाज़ वजदी आ, तो गुरु की कृपा नाल बाकी भी सारा परिवार जिहड़ा आ वो इस पासे, क्योंकि अज नहीं
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਹਾਰਾ ਟਰਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ TV 84 ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਚਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊ ਜਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ TV 84 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 10 ਸਾਲ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ TV 84 ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੋ ਸਚਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ TV ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ TV 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਮਾ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਮਨਾਸਸ ਤੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਆਜੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ TV ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।
दूसरा आप अज डॉक्टर रणजीत सिंह होना की याद दे विच जुड़ बैठे हाँ। मेरे तो पहलां बुलारियां ने बड़ियां गल्लां उन्हां बारे दसियां ते मेरा भी काफ़ी चिर तो समाजिक तौर पर चाहे मिलते वरतते नहीं सी, पर पंथक तौर पर डॉक्टर रणजीत सिंह होना नाल बड़ी बारी बड़ा लम्मा टाइम टैलीफोन पर भी वार्तालाप होंदी रहिंदी सी। डॉक्टर रणजीत सिंह जिवें आपां दस्सिया भी TV84 लई उन्हां ने तनों मनो तनों पूरी सेवा कीती आ ते जिहड़े उतरा चढ़ा डॉक्टर रणजीत सिंह उन्हां देखे शायद वो किसी ने नहीं देखे होने। ते TV84 क्योंकि साडे एक पंजाबियां दे विच कह लीए भी जिहड़े दूजियां दे या लत्तां खिच्चण वाला काम बहुत ज़्यादा चलदा ते डॉक्टर साहब नूं उस घटना बारे पता जरूर होएगा जां चट्ठा साहब नूं भी TV84 ने बड़ी मेहनत की। अज तो 6-7 साल पहला तक डिश नैटवर्क ते ही TV बहुता कामयाब हुंदा सी ते TV84 दा एक सुपना सी कि वह भी डिश दे उत्ते जाण, पर अपने ही कुछ पंजाबी चैनल ते इन्हां दीयां लत्तां खिच्चदे रहे। जदों भी इन्हां ने एप्लीकेशन पाउणी डॉक्टर साहब किरण तकरीबन मेरे नाल पौना घंटे के करीब ये बारे विचार करते रहे कि असी बड़ी मेहनत की पर सानू सफलता नहीं मिली। पर वो डिश TV अपने आप ही खत्म हो गए तो मीडिया डिजिटल बढ़ गया तो वो लोड़ ही नहीं पई। अज TV84 घरे घरे हर घर पहुँच गया। सो डॉक्टर साहब ने मेहनत जरूर की सी पर उधर सक्सैस नहीं मिली, पर TV84 होर बुलंदियां ते चलिया। ते बाकी TV84 लई हर एक उन्होंने जिहड़ा हैगा जरिया वरतन दी शुरू की। मैनूं याद है जदों उन्होंने शायद पहला नाम तो उन्होंने राज मल्होत्रा ते लास्ट नेम मल्होत्रा सी, उन्होंने भी डॉक्टर साहब TV ते लैके आए सी ताकि शायद TV नूं थोड़ा जिहा क्योंकि लोग एंटरटेनमेंट ते ज़्यादा वरतते ने उहदा एक सहारा लैके भी। कहण तो भाव डॉक्टर रणजीत सिंह उन्होंने पंथक हुंदे होयां भी पंथक TV रख के इनू चलाउण लई बहुत उपराले कीते। सो अज मैं चाहे बाज TV ते प्रोग्राम दिना पर फिर भी सारिया संगतां नूं बेनती करदा क्योंकि जिहड़ा सिख इंडिपेंडेंट मीडिया इहदी बड़ी जरूरत है, साडे कोल कोई है नहीं। क्योंकि ये जिहड़े प्रोग्राम ने ये माया तो बिना नहीं चलते। सो साध संगत जी शायद सानू सोचना पेगा क्योंकि जिहड़े भैन भरा अज आए ने वो एक बारी डोनेशन दे जाणगे पर वो कंटीन्यू काम नहीं चलता। इस करके मैं संगतां नूं बेनती करांगा शायद डायरैक्ट डिपॉजिट जां इन्हां दा क्रेडिट कार्ड ते जरूर कोई ना कोई सिस्टम होएगा TV84 दा ते उहदे विच अपणियां मंथली $50 $100 $200 जिन्ने भी तुहाडा बित है वो दिओ ताकि डॉक्टर साहब होना नूं जां बलविंदर सिंह ਚੱਠਾ जी नूं जां नरिंदर सिंह जी नूं हर 6 महीने उपराला ना करना पवे कदे किसी सिटी अमेरिका कदे किते सिटी TV ਲਈ। ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਆਪੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰੈਡਿਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸਚਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। परम सत्कारयोग गुरु की हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आओ गुरु साहब की फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास नूं डॉक्टर रणजीत सिंह हुणां नूं मिलण दा वाक़या 2 वारी मिलिया और दोवें वारी उन्होंने घुट के जफी पा के जिहड़े शब्द कहे
ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਾਪ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ TV84 ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਭਾਵ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੂਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਿਕਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਉਹ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾਂ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ TV84 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ TV84 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੇ 5 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਂਹ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਰੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਰ ਲੈਣਾ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ, ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋ ਗਏ ਮਿੱਤਰ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਧਰਮਸਾਲ ਵਾਂਗ, ਜਿੱਥੇ
ਦਰਜਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਗਰਮ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਨੇ ਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਧੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਸਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਕਛਹਿਰਾ ਬਨੈਨ इस पाने च यकीन रखते हैं, कर ले आवे नानका सदे उठी जाए। जून का महीना जिथे साडे लिए जून 84 दे घलूकारे की याद दहानी है, गुरु अर्जन साहिब की शहादत नाल जुड़िया होया ये महीना, बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत नाल जुड़िया होया ये महीना, ते साडे सब लई खास तौर ते डायस्पोरा सिखां दे लई, TV84 फैमिली लई और मेरे लिए निजी तौर पे जिन्हां दा संबंध मेरे नाल कोई परछावें वाला नहीं सी, जिवें एक दो वीरां ने कहा, मैं क्या एक लंबा अरसा जदों तुसीं नाल रहिंदे हो, एक दूसरे वर्गे सुपने हुंदे ने, एक दूसरे वर्गा तुहाडा सब कुछ हुंदा है, ते फिर तुहाडी एक दूसरे दे विच परसनैलिटी ट्रांसफर हो जाती है। कई बार उन्होंने जोकिंगली कहना है, डॉक्टर साहब बोल के तुसीं हटदे हो तो लोग आके वधाई मैनू दे रहे होंदे ने कि बहुत चंगा बोले तुसी। और यही नहीं, एक बार असी बॉस्टन जिहड़ा एक स्टोर चों निकले, बॉस्टन यूनिवर्सिटी च असी गए सी, तो वो सारे स्टाफ वाले आ गए कि जी तुसी ट्विन हो और किन्ना कौन किन्ना वड्डा है, तस्वीरां लैण लग गए। सो मेरे लिए तो ये लॉस इस किस्म का लॉस है कि इन्ने महीने बीतन बाद भी जे तुहाडा सब दा साथ ना हुंदा, और ये जिथे डालस उन्होंने अपने अखीरले साह लए, उत्थे भी न्यूयॉर्क भी बहुत वड्डा इकट्ठ उन्होंने याद नूं समर्पित होया। और कुछ अरसा पहला वीर मताब सिंह वो कहन लगे कि डॉक्टर साहब की याद च असीं अरदास तां करवाई है, पर जिन्नी वड्डी वो शख्सियत ने, साडा फर्ज बनता है कि असीं वर्जीनिया की संगत वालों भी कुछ करिए। तो उन्होंने इस थॉट चों, ड्रीम चों, और फिर ये एफर्ट कि उन्होंने लिए जिवें वीर पवन सिंह होरां ने कहा कि TV84 तो बिना उन्होंने कोई ख्वाब नहीं सी, कोई भी नहीं सी। उन्होंने कई बार कहना है, डॉक्टर साहब मैं हुण डालस देखदा है कारोबारी सिलसिले किवें तुसीं इहनूं चलाओगे, किवें होएगा। मैं कहा तुसीं फिक्र ना करो, ये तुहाडा ड्रीम जे सतगुरु ने चाह्या कि कई बार डॉन इंटरनेशनल के हवाले नाल गल हुंदी है, ये वो अंग्रेजी का अखबार सी जिहड़ा मुहम्मद अली जिन्हां ने फाउंड कीता सी। उन्हां ज़मानिਆਂ 'ਚ जदों अजे पाकिस्तान की कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं सी आती, लेकिन अज भी डॉन एग्जिस्ट करता और उहदे ते हुंदा है कि फाउंडेड बाय कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना। तो मैं उन्होंने कहा जी फिक्र ना करो, ये जदों इस किस्म के प्रोजेक्ट जदों शुरू किए साडे कोल की सी, एक ड्रीम सी, उस किस्म के हालात बनते चले गए, उवें दे वीर नाल जुड़े, तो इन्ना वड्डा प्रोजेक्ट जिहड़ा लगभग 30 तो 35 हज़ार डॉलर महीने का एक्सपेंस है, जे असी 10 साल तो रोंदे धोंदे, कईयां दियां गल्लां सुनदे, कईयां दे ताने सुनदे, मेहने सुनदे, जे गुरु ने इस नूं तुरदे रखिया तो ये रह गए। हो सकता है गुरु ने साडे लई एक वड्डा एक रस्ता रखिया होया भी असी अपने कौमी घर खालिस्तान दा, साडे नेशन ऑफ खालिस्तान दा भी ये चैनल होएगा। सो मैं समझदा है भी जिथे अज असी तुसी सारे वीर आए हो, भैणां आईयां हो, डॉक्टर साहब नूं असी याद भी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब दी सिंघनी साहिबा, भैन जी अविनाश कौर, और अक्सर बाहर भी गल हो रही सी बाकियां दे नाल कि जिहड़े इस पासे तुरदे ने, एक जनून हुंदा है, एक इश्क हुंदा है, उस चों तुहानूं तसल्ली हुंदी है। पर जिहड़ियां जीवन साथणा ने, जिहड़े बच्चे बच्चियां ने, वो बेशक पहली स्टेज ते उन्हां दी इंट्रोडक्शन भी ना होए, उन्हां नूं पता भी ना होए, पर जे उन्हां दा साथ ना होए, उन्हां दा सहारा ना होए, तो कोई भी बहुती दूर फिर चल नहीं सकता। जिवें भैन जी अविनाश कौर ने इस सारे पीरीयड सर्व किया पंथ नूं, सेवा का पक्ष वो तो माता खीवी बख्श गए ने साडियां सिंघणियां नूं, पर जिस किस्म का संतोख, सबर और उन्हां दी फिजिकल हालत नूं कई बार कमज़ोर हुंदियां भी, जिवें हर हालत कदे मेरे लिए 30 वरी
ਨਿਊਯਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੇ, ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਐਰੋਨੌਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ NBC TV ਚੈਨਲ, ਉਹਦੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਈਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੀ, ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਸੀ 4 ਚਫੇਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ TV84 ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ, ਬੇਟਾ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭੈਣ ਜੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ 15 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਬਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਬਲੀਅਨ ਲਾਈਸ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ, ਗੋਇਬਲਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਖੀंचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, गर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਸਭ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਸਭ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ IT ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ NGO ਨੇ ਕੀਤੀ ਯੂਰਪ ਦੀ, ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹ ਨੇ 650 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਓਵਰ 650 ਚੈਨਲਸ, NGOs ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ, ਫੇਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਔਰ ਈਵਨ ਇੱਕ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਡੈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ID ਚੁਰਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਪੋਰਤੂਗੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NGOs ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਨੇ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਸਾਦ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਾਫਾਈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਲਿਆ,
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਆਪੇ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ, ਕੌਂਸਲੇਟ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੈ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਂਧੀ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਵ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਜ਼ਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ तो नहीं वा लेकिन वा खुदा से कम भी नहीं। क्या पैसे तू रब ते नहीं, पर रब दी सौं रब तो घट भी नहीं। ऐ जर तू खुदा तो नहीं वा लेकिन वा खुदा से कम भी नहीं। जे तुसी परोपकार दे काम भी करने ने, सरबत दा भला भी करना है, तो वो तुहाडे रिसोर्सिस नाल जुड़िया होया, तुहाडे धन नाल जुड़िया होया। और असीं तुहाडे सब दे शुक्रगुजार हैं कि तुसी अपने रुझेवियां वाले वक्त चों भी वक्त कढ के आए हो। पैसे तो बहुत वार अपने किसी नूं दित्ते मंगने औखे हुंदे ने, ते साडी सारी टीम, भाई नरिंदर सिंह जी, भाई बलविंदर सिंह चट्ठा, वीर मताब सिंह और सारे जिन्हां ने ये सारे पिछले दिनां दे विच हर एक तक पहुँच की आपो अपने ढंग दे नाल। तुसी जिहड़े आए हो, तुहाडी शुक्रगुजारी है साडे वल्लों। और इस गल दी असी आस भी करते हैं कि इस सच हक इंसाफ की आवाज़ नूं जारी रखण दे लई तुसी इवें ही मददगार होवोगे। और मैं भाई नरिंदर सिंह जी 10 मिनट का कोई प्रोग्राम हो रहा है, उस तो बाद असी परिवार नूं संगत वल्लों सन्मानित करांगे। और साडे लई ये भी फखर वाली गल है कि साडे कौमी शहीद भाई चमकौर सिंह डाला, उन्हां दे पिता जी भैन जी भी दीवान च मौजूद ने, उन्होंने भी असी जड़ा उन्होंने राही ऑनर होएगा। और बाकी भी असी उदों चाहांगे कि वीर दविंदर सिंह जी और कमेटी मैंबर्स भी होण, ताकि देखो एक लैगेसी है। वो चले गए डॉक्टर साहब, उहदे च वो अकाल पुरख दा भाण है, जिस ठाकर स्यों ना ही चारा ताको की जय सद नमस्कार है। पर परिवारां दे लई ये मैसेज जरूर होना चाहिए कि जो भला डॉक्टर साहब ने किया, भैन जी अविनाश कौर जी, बेटा मनवीर सिंह, हरवीर सिंह, असी सारे करजाई हैं। असी कदे भी जिन्हें भी साडे साह ने, जिन्हों ने भी उन्हों का साथ माणिया, वो हमेशा तुहाडे नाल ने, तुहाडी जिंदगी दे हर पल। बाकी तो गुरु दे, जिस गुरु ने ये परीक्षा पाई है, वही तुहानूं हिम्मत भी देण पाणे नूं मन्नण दी। पर मैं स्टेज भाई नरिंदर सिंह जी नूं दिंदा अगली अनाउंसमेंट जो भी अगों है, और उस तो बाद परिवार नूं सन्मानित किया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सन डॉक्टर अमरजीत सिंह जी जिहड़े कि इस तुहाडे एरिए नूं लम्मा समा उन्हां ने पेका घर कहिंदे ने, ते उत्थे गए ने न्यूयॉर्क जदों तो। और तुसां सारिਆਂ ने जो उन्होंने अपनी जबानी दस्सिया है कि वो असीं कल्ले कल्ले दी वो सिफत नहीं कर सकते। 1994 तो उस तो पहलां जो कुछ जिवें जिवें साडे कोल साडे वीर लखविंदर सिंह विरक आए हुए ने, जिन्हां कोल डॉक्टर साहब की सब तो पहलां आमद हुई सी। और साडे सत्कारयोग हरभजन सिंह चाहल वो बह नहीं सी सकते, मगर किसी कारण करके चले गए ने। वो भी चेचे तौर पर बहुत शरीरक तंगी होने के बावजूद भी वो आए सी। साडे कोल अजीत सिंह मांगट बैठे ने पहलियां चों, जिन्हां ने शुरुआत तो ही बड़ा हिस्सा पाया है। हुण मैं बेनती करांगा कि साडी टीम के अहम मैंबर और जिहड़े गुरुद्वारा जिहड़ा है सिख फाउंडेशन ऑफ वर्जीनिया विखे अकले ही जिहड़े ने, बाकी उदां तां गुरुद्वारा साहब बाकी बहुत साथ दिंदे ने, पर इन्हां ने नौजवान बच्चे बच्चियां नूं जिस तरीके नाल लंबे समय तो लामबंद किया हुआ है। मेरी मुराद वीर छोटे वीर सुरिंदर सिंह तो है, मैं उन्होंने कहांगा कि वो आके अपने शब्दां नाल
TV ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ, ਪਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਐ, ਸੱਚ ਬੁੱਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਐ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੈ, ਇਤ ਤਨ ਲਾਗੇ ਬਾਣੀਆਂ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁਟਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਤਰ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮੀਰੇਟਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਓਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਰਡਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਘਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੂਰੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕਦਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਫਰੋਮ ਨਿਊਯਾਰਕ, US ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, UK ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀ ਉਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋਰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਔਰ ਇੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਡ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UAE ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਰ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਜਾੜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਡੀਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਸ ਡੀਲ, ਈਵਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ UAE ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 700-800 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਹੀ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੌਇਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸਮੇਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ TV84 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ 10% ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ 30-50 ਸਾਲ 30-40-50 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੋਰਟਗੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਥੰਮ ਵੀਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਮੈਂ ਸਾਗਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਆ ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਿਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਵਰਜੀਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਭੈਣ ਕੌਮ ਲਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ,
ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 84 TV ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਨ ਥਿੰਗ ਲੀਡ ਦੀ ਅਦਰ। ਜੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ 84 ਦਾ TV ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ TV4 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ। One share goes everywhere। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। One share goes everywhere। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। We are 84 TV and 84 TV is we are। ਸਾਨੂੰ TV84 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ TV ਆ 84 ਤੇ 84 ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ, ਨਿਊਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ 5 ਕਾਰੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਛੇਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਨਵੀਰ ਤੇ ਹਰਬੀਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਬਾਪੂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ
ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਦੂਰ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪੰਥਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਉੱਗੇ ਉੱਗੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ TV84 ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ, ਜੋ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ TV84 ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 800 ਦੇ ਲਾਗੇ TV ਚੈਨਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ TV800 ਜੋ TV ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਮਾੜਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇੱਕ TV ਹੈ TV84 ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ TV84 ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ TV84 ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਜੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ TV84 ਦਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ
ਔਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਔਰ TV 84 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ TV ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜੋ ਅਹਿਮ TV ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਕੀ TV ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ TV 84 ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਨੋਏ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਗਵਰੂ ਨ ਡਰੋ। ਜੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਨੋਏ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਗਵਰੂ ਨ ਡਰੋ। ਨ ਡਰੋ ਅਰਸੋ ਜਗ ਜਾਏ ਮਰੋ ਜਾਏ ਮਰੋ ਨਿਸਜੈ ਕਰ ਆਪਣੀ करो जीत करो निसजय कर अपनी जीत करो जीत करो। बोले सोने बोले सोने कर मन ते कबहू न करो। देह शिवा पर होए है शुभ कर मन ते कबहू न करो। अरे सिख हो अपनी ही मन को तेह लालच हो गुण ताउचरो लालच हो गुण ताउचरो बोले सोने साथिया देह शिवा पर होए है शुभ कर मन ते कबहू न करो। देह शिवा पर होए है शुभ कर मन ते कबहू न करो। जब आप की ओर निदान बने पत हीरन में तब जूझ मरो पत हीरन में तब जूझ मरो। बोले सोने बोले सोने देह शिवा पर होए है शुभ कर मन ते कबहू न करो। देह शिवा पर होए है शुभ कर मन ते कबहू न करो। बोले सोने बोले सोने बोले सोने देह शिवा पर होए है शुभ कर मन ते कबहू न डरो। देह शिवा पर होए है शुभ कर मन ते कबहू न डरो। शुभ कर मन ते कबहू न डरो। शुभ कर मन ते कबहू न डरो। बोले सोने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का
मातली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर साध आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं गुरता पाया सहज से मन बचिया राग धन परिवार परिया शब्द गावन आया सतगुरु मैं पाया तेरे मन मेरे आत्म सदा रहो बरना रहो तू मन मेरे लोक सत विसारना सपना गणा समरथ स्वामी सोग मनो विसारे साचे साहेबा नहीं करते करता तेरे सब कुछ है दे सुबावे सदा सत सलाह ते नाम मन बसावे नाम जिनके मन में बसया आगे शब्द कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं सचा नाम मेरा आधार साच नाम मेरा दाग मेरा दिन दुखा सब गवाइया नानक का कर बेटो जिसदियां वड्डियां नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द चितकार सुपाके कर सुपाके शब्द वाजे राजित करतारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ तुम्हारिया कोई कारण पाया तुद जिन को से नाम हटे लागे जय नानक तैस गुरु तुद काय अनहद वाजे अनंत सुनो हट पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया तेरे सगल सूरे भोग रोग संताप तेरे सुनी सच्ची कहानी संत साधन पे सरसे पूरे पुरते जान सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु गहिरा पूरे बिनवंत नानक गुर चारण लागे माजे अनहद तुरे सुनो पवन गुरु वाणी बुला माता तर्थ महत जिस रात दुर्दाई दाया तेने सगले जगत चनिया मुरिया वाचे तरन हतूर करमिया को अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गैन सत्य काल नानक ते मुक्योरे केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह